হযরত রাসূল বলেছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে আমি স্বয়ং, অর্থাৎ হযরত রাসূল নিজে। তিনি বান্দা, খোদার তিনি রস্ত, খোদা হচ্ছেন অব্যক্ত পুরুষ, আর হযরত রাসূল হচ্ছেন ব্যক্ত পুরুষ। শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র হচ্ছেন অব্যক্ত পুরুষ। তিনি যখন নরদেহ ধারণ করে আসলেন তিনি হলেন ব্যক্ত পুরুষ, তিনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম। মাতা মনমোহিনী দেবী, the mother of Sri Thakur Anukul Chandra, has a tremendous will, has a tremendous heartfelt love to have a son who can shine in this world in all respects, who will be the Purushottam, who is the greatest man of the people. এই আকাঙ্ক্ষা ছিল মনমোহিনী দেবীর। He has prayed to Huzur Maharaj, please give me a son who will be the best of the world, who will be the fulfiller of the best, who is the most famous man. সেই ঠাকুর সম্বন্ধে, তার জীবন সম্বন্ধে আমাকে আজ বলতে হবে। যদিও অফুরন্ত জীবন, ঠাকুর নিজে বলেছেন আমি আমার তজ্জাত সন্তান, তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান। You have created himself. He is normally normal, he is normally normal, he is very normally abnormal man. He is wisely foolish, he is gorgeously simple, he is the fulfiller of individual instincts and characteristics. সেই মানুষ পৃথিবীতে কখনো কখনো as a Jesus, as a বুদ্ধ, as a রাম, as a শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। কেন? For the welfare of human being, for the being and becoming, for the whole world. তারই সৃষ্টি, তিনি তার সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সবকিছু তিনি তৈরি করেছেন। সেজন্য আমাদের কাজ হচ্ছে তাকে উপভোগ করা। সৃষ্টি করেছেন এই জন্য only to enjoy। সেই যে জীবন, সেই জীবন ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনন্ত 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 তুমি অসীম, তোমাদের ধরিবারে শকতি কাহা মম। সেই যে অনন্ত জীবন শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের। এবং তৎস আমি আরো বলি, শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, শ্রী শ্রী রামচন্দ্র, শ্রী শ্রী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী বুদ্ধদেব, শ্রী শ্রী হযরত রাসূল, শ্রী শ্রী জেসাস ক্রাইস্ট, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব, they are all same and similar. This is the version of Sri Thakur. Thakur is given so many messages. In message second part, last message you will see that prophets are all same and similar. এই প্রফেটস হয়ে মাঝে মাঝে তিনি ধরার বুকে স্বেচ্ছায় অবতরণ করেন। তাই জন্য আমরা বলি তাকে অবতার। অবতারের যে কি কর্ম জানি আলোচনা, বিশ্বজোড়া তার কর্ম, বিশ্বজোড়া তার কর্ম। তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি নাম, তিনি নামী, নাম আর নামে অভিন্ন। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় হচ্ছে the greatest shelter of human being is the Lord himself, is Sri Thakur Anukul Chandra himself, is Jesus Christ himself, is Sri Ramchandra himself, Sri Ram Krishna Paramahංsa himself, because they are the universal man, they are for the universe. সেই মানুষ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলতে যাওয়া, আমরা ঠাই হারিয়ে ফেলি। অনলি আওয়ার সম্বল, অনলি আওয়ার ক্যাপিটাল ইজ লাভ, লাভ, লাভ। ভালোবাসাই হচ্ছে একমাত্র সম্বল by which you can know him, but you can detect him, you can observe him, you can feel him. That is love, love, love. তার কর্ম কি? তার বিশাল কর্ম, বিশাল কর্ম। প্রথম কর্মই হচ্ছে তার সমস্ত মানুষগুলোকে উদ্বোধন করা, মানুষের মধ্যে শান্তি আনা। আর তিনি বলেন
You love me, you love me, you love me. তিনি মানুষের কাছে একটা জিনিসের কাঙ্গাল। He wants love from us. He wants love from us. An American Sahib, namely Bob Cumming, has come to Deoghar and asked Sri Thakur after initiation, giving a moonstone to Sri Thakur Manipur Chandra, you guide me, you guide me, you guide me. I see you as a Jesus, please guide me. Then Sri Thakur said to him, to Bob Cumming, you love me, you love me, you love me. That love will dictate you how to be guided or not. প্রেম ভিখারি তিনি, প্রেমের ভিখারি তিনি। তিনি মানুষের বৈশিষ্ট্যের উপর পরিপূরণ করেন। He fulfills the characteristics of every individual, and collectively and individually he fulfills all the characteristics of the people. Because I have seen he has given more than 20,000 messages, but he is a non-metric about politics, about literature, about administration, about health and hygiene, about marriage and eugenic reformation. In every area, in all aspects, he has given his message. I went to a Christian Padri in Calcutta. His name was Pearson, who was a very, very great Christian, who was a very cool man. And I gave him the message first part. Reading that book, he said, who is this man? Who is this man? He is speaking as Christ. He is speaking as Christ. He is a very famous man of India, no doubt I see. This man has come to India, come to Bengal, come to Pabna in 1888 after the demise of Sri Ramakrishna. 2 years after the demise of Sri Ramakrishna, 2 years only. 1886, Ramakrishna's demise, and Sri Thakur was born in 1888. Practically, he is a replica of the whole world. Why? His version, his idea is not for the Bengali only, is not for the Bihari only, not for the Indian only. His idea is for the whole world, America, Russia, Africa, for the whole world. His messages are for all. Regarding America, you have seen 6th May, there is a coronation of Charles III, দ্বিতীয় এলিজাবেথের পুত্র চার্লস III, 74 years age. The Prime Minister of England, Rishi Janak, has read from the Bible, and the Bishop of Canterbury has given the Bible in his hand, and Bible থেকে শপথ করেছেন, he has promised, Bible থেকে প্রমিস করেছেন আমি রাজা হলাম। It is tradition, the British tradition, রাজবংশ থেকে রাজা হলো এবং তাদের অভিষেক হলো, রানীর মাথায় মুকুট পড়লো, আমেরিকা থেকে আফ্রিকা থেকে একরকম হিরে পাওয়া যায়, আগে ছিল কোহিনূর, যেটা ইন্ডিয়াতে ছিল, সেটা এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বর্তমান, সেটা ইন্ডিয়ার জিনিস, সেটা ওদের মুকুটের মধ্যে থাকতো, সেই জিনিস এখন নেই, তারা রেখে দিয়েছে ব্রিটিশ এর মধ্যে। আমাদের মোদী সরকার তার জন্য ফাইট করছেন, চেষ্টা করছেন সেই কুইনকে ইন্ডিয়াতে আনার জন্য। এনিহাউ, মাই পয়েন্ট ইজ দিস, যে অভিষিক্ত হলো চার্লস III, তাদের যে নিয়ম, সুখের বিষয়টা, ঋষি জনক যিনি ছিলেন প্রাইম মিনিস্টার অফ ইংল্যান্ড, তিনি হিন্দু ধর্মের লোক, তিনি হিন্দুত্বকে মানেন। হিন্দুত্বকে মানা মানে ঠাকুর চাইর হচ্ছে হিন্দুত্বকে মানা মানে পঞ্চবই স্বীকার করি এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে আমি স্মরণ করি, পূর্ব যারা পূরণ করি,
আমি আর্য বিধিকে মানি, এই হচ্ছে সংজ্ঞা। ঠাকুরের চাহিদা হচ্ছে কি? ঠাকুরের চাহিদা হোল ওয়ার্ল্ড শুড বি ওয়ান ওয়ার্ল্ড। এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, সমস্ত যে দেশগুলো আছে, প্রদেশগুলো আছে, 600 কোটির উপরে লোক আছে, সমস্ত লোকগুলি হবে এক গাট্টা, এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক নিশা, এক নো ডিভিশন। থাকবে ভালো, থাকবে নীতি। খ্রিস্টান পাদ্রী অবতার পুরুষকে, কৃষ্ণকে জাত বলে গালাগাল করে গেছেন, যিশুকে প্রতিষ্ঠা করতে গেছেন। জোর করে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, একজনকে নিন্দা করে আরেকজনকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাদের পলিসিটাই খারাপ। তার ফলে তারা ভারতবর্ষকে হারালো, 2 ভাগ করে দিয়ে গেল। ভবিষ্যতে তাদের আশার রাস্তা ঠিক করে গিয়ে গেল। দিস ইজ নট ওয়াইজ। এর ফল তাদের ভুগতেই হবে। আজ ইন্ডিয়া সব দিক দিয়ে সাফার করছে, ভাগ হয়ে গেল। শেষে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পাবনা থেকে চলে আসছেন দেওঘরে, এসে তিনি প্রচার করতে লাগলেন। তিনি মানুষকে বলতে লাগলেন, আমাকে কিছু মানুষ দাও। তার চাহিদা কি? হোয়াট ইজ ইজ চাহিদা? তিনি বলছেন মানুষকে আমার কাছে চাহিদা, যারা হবে সিম্প্যাথেটিক, যারা হবে সেলিব্রেট টাইপ ইজ দ্য বেস্ট, যাদের মধ্যে ধৈর্য থাকবে, পেশেন্স থাকবে, যাদের মধ্যে পেইন্স টেকিং অ্যাটিটিউড থাকবে, যারা হবে সেলফলেস, যাদের মধ্যে ইনফিনিটি কমপ্লেক্স থাকবে না, তারা এমএসসি ওর ইজ প্রেফারেবল। ঠাকুর তাদের বলছেন কপটতা থাকবে না। এই 40 জন মানুষ পেলে আমি সারা পৃথিবীতে 2 জন করে ছড়িয়ে দিতাম এবং সমস্ত পৃথিবীতে এক গাট্টা করার চেষ্টা করতাম। এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক পুরুষোত্তম। কিভাবে, কেমন করে? পরস্পর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। আম গাছ কখনো কাঁঠাল গাছ হয় না, সেগুন গাছ কখনো বট গাছ হয় না। মানুষের ভিতরে বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা সমস্ত বৈশিষ্ট্য গাছ ভেঙে ফেলতে যাচ্ছি, বিভূতি থেকে জলাঞ্জলি দিতে যাচ্ছি। ঠাকুরের চাহিদা হচ্ছে কৃষ্টিকে ঠিক রাখো, সংস্কৃতিকে ঠিক রাখো, ঐতিহ্যকে ঠিক রাখো। হ্যাভ ইউর কালচার পারফেক্ট, হ্যাভ ইউর ট্রেডিশন পারফেক্ট, have your characteristics purely and properly. You look down, look for your characteristics. প্রত্যেক মানুষের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। তুমি যাকে তাকে যাতা করো না। প্রত্যেক there are so many kinds of rice, so many kinds of flower, so many kinds আছে, ডিফারেন্স আছে, এক না। সেজন্য ঠাকুর সবচেয়ে জোর দিলেন। ঠাকুরের চাহিদা হচ্ছে, আমি বিবাহ সংস্কারের উপরে সবচেয়ে ঠাকুর জোর দিতে যাচ্ছেন। আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স কেউ বাদ যাবে না। ইফ দিস ম্যারেজ সিস্টেম ইজ নট প্রপারলি ডান। লর্ড ফ্যামিলির মেয়েকে কখনো নিচু বংশের একটা ছেলের সাথে তারা বিয়ে দেয় না। আমি জানি, নোয়াখালীতে আমার বাড়ি। সৈয়দ বংশের একজন মুসলমান ছিল আমাদের দেশে, নোয়াখালীতে ফল বিক্রি করতেন। তার একটা সুন্দরী মেয়ে ছিল। সেই মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়ার জন্য দেশীয় মুসলমানরা অনেক অনুরোধ করলো, কিন্তু তিনি বললেন, না, আমার মেয়েকে এখানে বিয়ে দেব না। আমি শহীদ বংশের লোক, পবিত্র কোরেশ বংশের লোক, আমি আমার বংশের মধ্যে তাকে বিয়ে দিব। সেই জন্য এই সবচেয়ে গৌরব হচ্ছে, বিয়ে যদি ঠিক মতো না হয় সারকার হয়ে যাবে, মদ খাবে, মাগি বাড়ি যাবে, দুষ্টামি করবে, লম্পট্য করবে। আজ সোশ্যাল এলিমেন্টস ভরে গেছে। কেন কেন কেন? তার প্রধান কারণ হচ্ছে যারা টপ র্যাঙ্কিং ম্যান, যারা এন্টি সোশ্যাল এলিমেন্টস গুলিকে টপ র্যাঙ্কিং হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের মধ্যে নাই ত্যাগ, তাদের মধ্যে নাই সাধনা, তাদের মধ্যে নাই আদর্শ। সেটি ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন, নেতা হওয়া তারই সাজে যার জীবনের একটা আদর্শ। ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কংগ্রেস মানে কি রে? আমি বললাম, সম্মিলনী। সম্মিলনীর পিছনে যদি একজন আদর্শ না থাকে, দর্শন না থাকে, তো সম্মেলন হচ্ছে হাওয়ার লাড্ডু। হাওয়া কা লাড্ডু হয় সম্মেলনী। এমনি বিভিন্ন দল আছে। আজ আমাদের দেশে বহু দল, বিদেশেও বহু দল, কিন্তু দলের পিছনে যদি আদর্শ না থাকে,
সেই দলগুলি বৃথা, তারা ব্লান্ডার করে, ভুল করে। আমরা দেখছি কত ভুল করলে সময় কোটি টাকা প্রেম করতে, প্রেম করো, প্রেম করো, অহিংসা করো, অহিংসা করো। আরে যে আমাকে মারতে আসছে, আমার হাতে ছুরি, আমাকে মেরে ফেলবে, গান্ধীজি বলছেন তুমি প্রতিহিংসা করো না, তুমি আত্মঘাতী হয়েও। হোয়াট ইজ দিস? ঠাকুর হিংসাকে হিংসা করতে হয়। আর প্রেমের সাথে যদি শক্তি না থাকে, সেই প্রেমের কোনো মূল্য নাই, কোনো মূল্য নাই, কোনো মূল্য নাই। আজ কেন আমরা পাকিস্তান থেকে চলে আসলাম বাধ্য হয়ে, পূর্ববঙ্গ থেকে কেন চলে আসলাম? কেন এই দেশের লোকরা আমাদেরকে রক্ষা করলো না? কেন মুখে প্রেম প্রেম করতে গেলেন? আমি গান্ধীজির সাথে স্বয়ং কাঞ্চনপুরে, নোয়াখালীর পাশে কাঞ্চনপুর বলে জায়গা আছে, সোনারপুরের কাছে, গান্ধীজি একটা টেবিল উপরে দিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, আমি পাশে ছিলাম। লোক ছিল, তিনি প্রেমের কথা বলে গেলেন, আর একজন এসে কেঁদে বলছিলেন আমার স্বামীকে এইভাবে মেরে ফেললো। রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর বাড়িতে সে নারিকেল গাছ কেটে যোগ করে, সাথে সাথে যোগ করে তাদেরকে টেনে নিয়ে এসে দাও দিয়ে কেটে ফেললো, অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেললো। প্রেম সব জায়গায় চলে না, প্রেমের জন্য শক্তি থাকা দরকার। প্রেম ভালো, কিন্তু তার সাথে শক্তিও ভালো। এই শক্তির যদি অভাব হয়, দুর্বল হয়ে যায়, তখন পর দেশ এসে, পরলোকের এসে আমাদের দেশকে দখল করে, আক্রমণ করে। শ্রী ঠাকুর অনুচন্দ্র বলেছেন পঞ্চভূকে তুমি মেনে চলো, ঠাকুরের চাই বৈশিষ্ট্য সম্প্রসারণ করো, বৈশিষ্ট্যকে তুমি বাদ দিও না। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুধু কাজ হবে না। যারা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করছে, যারা করবে, তারা যদি স্কুলে যারা করবে, ভালো বিল্ডিং হলে স্কুল হয় না। যারা পড়বে তারা যদি ভালো ছেলে না হয়, ভালো বিল্ডিং দিয়ে কি হবে? সুতরাং সিআর দাসকে ঠাকুর বলেছিলেন, ঠাকুর আপনি বিবাহ নীতিটা আগে ঠিক করেন, বিবাহ নীতি ঠিক করেন, ভালো ভালো বিয়ে দেন। 20-25 বছর পরে আপনারা এমন তরুণ সন্তান পেয়ে যাবেন, আমাদের সাথে হচ্ছে এই ওখানে অমুক জায়গায় বাড়ি পড়ছে, অমুক জায়গায় অমুকরা আক্রমণ করছে, অমুক জায়গায় 25 লাখ টাকা দণ্ড করছে, অমুক জায়গায় গরু পাচার হচ্ছে, অমুক জায়গায় ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকম জঘন্যতম কাজ হচ্ছে। কারা করে? কেন করে? ন্যায় পরায়ণতা আছে, সত্য আছে, আদর্শ আছে, স্বার্থ আছে? আমরা ভুলে গেছি ওইসব। আমাদের সবচেয়ে দোষ হচ্ছে আমরা আদর্শ অনুগ নয়, হিন্দুদের মধ্যে সংগতি নাই, হিন্দুরা দুর্বল হয়ে গেছে। আমরা হিন্দুর কথা বলতে গেলে মানুষ মনে করে সম্প্রদায়ের কথা বলো। আমি একদিন ঠাকুরের কাছে নিজে বলেছিলাম, 1949 আমি যখন ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলাম, আমি বললাম ঠাকুর, নিউ আলিপুরে যখন মারপিট হচ্ছিল, এক ধাচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা সংখ্যাগুরু গরিষ্ঠদের মারতে লাগলো, আর গরিষ্ঠরা যখন চটে গিয়ে মারতে লাগলো, এমনি পুলিশ চলে আসলো। হোয়াই হোয়াই হোয়াই? ঠাকুর বললেন তোমরা থাকবে না, শক্তি দরকার। সেই জন্য ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন আমাদের সর্বপ্রথমে দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। ঠাকুর যে ভালোবাসাময় জীবন আমি দেখেছি, গেলেন দেওঘরে 22 বছর 5 মাস ওখানে ছিলেন, 80 বছর 5 মাস তার জীবন, 81 বছর বয়সে তিনি দেহ রক্ষা করেন। দেহ রক্ষার সময় আমি নিজে ছিলাম, আমি নিজে ঠাকুরকে বহন করে নিয়ে গেছিলাম যেখানে তার দাহ হয়েছিল। আমি কাছে ছিলাম, আমি দেখেছি সেই মানুষটাকে। আমি অসুস্থ হয়ে মৃত প্রাণ হয়ে ঠাকুর কাছে গিয়েছিলাম, কেউ নাই যার। আমি সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম তুমি আছো তার। কত অসহায় মানুষ কাছে গিয়েছে, কত সন্তান হারা মা ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন, স্বামী হারা স্ত্রী ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন, স্ত্রী হারা স্বামীর কাছে গিয়েছেন, বড় বড় নেতারা গিয়েছেন। তাদের প্রত্যেককে তিনি বলেছেন আপনারা এইভাবে এইভাবে করেন। তারা শুনলো কিন্তু কিছু করলো না, কর্নেলা কিছু করলো না, ধরনেলা কিছু ধরলো না, দেখনারা কিছু দেখলো না। ঠাকুরের দুঃখ, ঠাকুরের বেদনা,
ওই জায়গায়। সেই জন্য ঠাকুর বলছেন তোমরা মানুষ হয়ে দাঁড়াও, বহুত ভালো না বল না চল না, বহুত ভালো না চুপ, বহুত ভালো না ভাষা বাদাল, বহুত ভালো না ধূপ। টু মাচ টকিং ইজ নট গুড। একজন বলেছিলেন শিবাজি চতুর চূড়ামণি লোক, রামদাস স্বামীর প্রতি ভক্তি ছিল অসম্ভব। সেই ভক্তি ফলে রামদাস স্বামী বলেছিলেন তুমি চতুর লোকে ধরবে। হনুমান গিয়েছিল রামকৃষ্ণদেবের কাছে, রামচন্দ্রের কাছে কিছু পাওয়ার জন্য, কিন্তু রামচন্দ্রের মহিমা দেখে, তার ভক্তি দেখে, তার ভালো দেখে তিনি প্রেমে পড়ে গেলেন। সেই হনুমানকে আমরা স্মরণ করি। ডিভোটি অফ দি ওয়ার্ল্ড, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভক্ত যদি কেউ থাকে তিনি হলেন হনুমান। অর্জুন যুদ্ধ করবেন না, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, যেটা হরিয়ানার মধ্যে এখন কুরুক্ষেত্র একটা জায়গা জেলা হয়ে গেছে, সেই হরিয়ানাতে গুরুজাইলাল নন্দা ওখানে গিয়েছিলেন, গ্রন্থাগার স্থাপন করে গেছেন, অনেক বড় মাইল জায়গা নিয়ে সেই কুরুক্ষেত্র, সেখানে যুদ্ধ হয়েছিল। গীতা বলেছিলেন যে তুমি একদম হতাশ হয়ে যাচ্ছ কেন, আমি যুদ্ধ করবো না, আমি যুদ্ধ করবো না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে গীতা বললেন। আমরা ঠাকুর কাছে প্রশ্ন, ঠাকুর হাউ ইজ ইট পসিবল যে যুদ্ধ একটা সময়ে 700 শ্লোকের মতো বই শ্রীমদ ভগবত গীতা ঠাকুর ব্যক্ত করে গেলেন? হাউ ইজ ইট পসিবল? আপনি বলুন। 120 বছর বেঁচে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, যুদ্ধের পরে কেউ ছিল না, সমস্ত মহাপ্রস্থানের পথে চলে গেছেন, সমস্ত চলে গেছেন, মারা গেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন দয়া করে আপনি যে যুদ্ধক্ষেত্রে বলেছিলেন, অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, দয়া করে সেটা যদি বলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন আমার তো কিছু স্মরণে নাই আমি কি বলেছিলাম। তথাপি ভক্তেরা অনুরোধ করলো আপনি দয়া করে বলুন, দয়া করে বলুন। তখন শ্রীকৃষ্ণ যা বললেন সেটা নাম হলো অনুগীতা, যেটা আমরা পাঠ করি। শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পুণ্যভূতি বই লিখে গেছেন। পুণ্যভূতির মধ্যে অনেক কিছু আছে। তাকে এখন জিজ্ঞাসা করি আমরা বহুবার জিজ্ঞেস, ঠাকুর পুণ্যভূতির কথা এটা আমি লিখেছি, আমি লিখেছি, আমি লিখেছি। তার মেসেজের কথাগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো, বলতে আমি লিখেছি, আমি লিখেছি, আমি তো লিখি না এইসব, আমার তো মনে পড়ছে না। ঠাকুর বললেন এগুলি যেন মেঘের মতো আমার মাথার মধ্যে আসে, মাছের ঝাঁকের মতো আমার মধ্যে আসে, টেলিফোনে ক্রুম ক্রুম শব্দ করে যেমন এই বাণীগুলি আমার মধ্যে আসে। কেমন করে আসে জানি না, এটা তার ব্যাপার। কিন্তু তখন তিনি বলেন আমি ওগুলো ক্যাচ করি, ধরি এবং আপনাদের সামনে বলি। কি প্রেম তার ভালোবাসা জানেন? লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যখন মারা গেল বারবার বলেছিলেন ঠাকুর লাহোরটাকে যেন নিয়ে যায়, লাহোরটাকে যেন নিয়ে যায়, আমার লাঠিটা যেন হাতে নিয়ে যায়। ঠাকুর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী লাঠি দিয়েছিলেন, এই লাঠি আমাকে রক্ষা করবে, এই লাঠি আমাকে বাঁচাবে, এই লাঠি আপনার সাথে কথা বলবে। কেননা আদর্শ পুরুষের একটা চিহ্ন তিনি লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে দিয়েছিলেন। দুঃখের দোষে সেটা তিনি সেখানে নিয়ে যাননি, তিনি মারা গেলেন, তাকে মেরে ফেলা হলো, তার বডি দিল্লিতে আনা হলো, শোভাযাত্রা করা হলো। আমি নিজে চোখে দেখেছি। সে কি দৃশ্য আপনাদের বলবো দাদা, দু চোখ দিয়ে ঝড় 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 করে ঠাকুরের জল পড়ছে। ক্যানেডি মারা গেলেন বাইরে অস্ট্রিয়ায়, একটা দুষ্ট লোকের দ্বারা ক্যানেডি মারা গেলেন। ঠাকুরের চোখের জল আমি দেখেছি, হি ইজ ফর অল ওয়ার্ল্ড। তিনি বলেছিলেন আমি উত্তরপ্রদেশে আমরা একটা মন্দির করব। ঠাকুরের মন্দির করে হবে না কিছু দাদা, আপনার আমাকে 4 জন লোক দেন, 4 জন লোক দেন যারা তাদের মধ্যে থাকবে, যাদের মধ্যে প্রেজেন্স অফ মাইন্ড থাকবে, যারা ইন্টেলিজেন্ট আর নন ট্রাস্টিং অ্যাক্টিভ এবং ল্যাক অফ ইনফিনিটি কমপ্লেক্স যাদের মধ্যে থাকবে, ফরবিয়ারিং পারসিভিয়ারিং যাদের মধ্যে থাকবে, এমন তো আমাকে 4 জন লোক দেন, আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিই যে পৃথিবীটাকে। কুলজাইনন্দ কি বুঝেছেন জানি না। দুঃখের বিষয় গান্ধীজিও গেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজিকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি আড়াল করে রেখেছি যখন আশ্রমে গেছিল। ঠাকুর সাথে কথোপকথন তার বিশেষ হয়নি, তাকে ঘুরে দেখানো হলো সবই, কিন্তু তার সাথে ঠাকুর সাথে ইন্টারাকশন যাকে বলে সেগুলি তেমন হয়নি। আজকাল পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনো শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে থাকে যিনি সকলকে বাদ দিয়ে তিনি নন, তিনি প্রত্যেক লোকের সত্তা, তিনি সবকিছুর সত্তা, তিনি সকলের সত্তা তিনি। আমাদের গন্তব্য হচ্ছে কিন্তু আবার এই কথাও বলি, এই চাহিদার সাথে গন্তব্য হচ্ছে আমাদের ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বর প্রাপ্তি মানে সিটিভাই চেতন নিয়ে যাওয়া,
স্মৃতিবাহী চেতনা মানে আমার মৃত্যুর সময়ে আমি যেন অনুভব করতে পারছি আমি তারই কোলে যাচ্ছি, তারই সাথে যাচ্ছি, তার কাছে যাচ্ছি, উইথ মাই ফুল কনসাসনেস। এ হলো স্মৃতিবাহী চেতনা। এই জীবন বৃদ্ধি নিয়তং দিতে আমরা মন্ত্র পড়ি, নাম করতে করতে নাম এমন করা চাই, আমাদের নাম হচ্ছে এমন একটা জিনিস, নাম ঠাকুর বলছেন বর্তমান যুগের মধ্যে যেই নাম শ্রেষ্ঠ, নামেরও একটা রিভলিউশন হয়, নামেরও ইভলিউশন হয়। এই নাম, যেই নাম ঠাকুর আমাদের দিয়ে গেছেন, 4 অক্ষরের নাম, ইটস কাইন্ড অফ ভাইব্রেশন। এই ভাইব্রেশন যদি আমরা করতে থাকি, আমাদের তন মন শরীর সবকিছু সুস্থ হয়ে উঠে, আমরা তেজিয়ান হয়ে উঠি, বীর্যবান হয়ে উঠি, ধার্মিক হয়ে উঠি, বলশালী হয়ে উঠি, চরিত্রবান হয়ে উঠি। সেই জন্য আদর্শ দরকার, আদর্শ নাম দরকার। আজ আমাদের বড় বড় লিডার যারা, তাদের দরকার হচ্ছে সেরকম 10টা পুরুষ পিছনে দরকার দরকার, নতুবা সব গোলমাল করে ফেলে, গোলমাল করে ফেলে, নষ্ট করে ফেলে। আজকের এই দিনের মধ্যে আমি অনেক হয়তো সময় নিয়ে ফেললাম, এটুকুই বলি, ঠাকুরের চাহিদাগুলি হচ্ছে ওই শান্তিল বিশ্ববিদ্যালয় তার চাহিদা, গঙ্গাধর চাহিদা, দৈনিক পত্রিকা তার চাহিদা। তিনি মানুষের মধ্যে সর্বোপরি তার চাহিদা হচ্ছে মানুষ, 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 আমাকে মানুষ দাও। রামকৃষ্ণ বলতেন আমাকে মানুষ দাও,